हेलो फ्रेंड्स मु सौभाग्य आपण मानक स्वागत जनावि सौभाग्य प्रधान ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स आपण मैंने फटोटी को देखि पारे ये हूँ माँ कालीजाईंकर दृश्य आई भिडियो आम कालीजाईंकर दर्शन भितर आम समस्त जिन देखा आम पूरा आरंभ यात्रा आरंभ ठारू आरंभ कर शेष पर्यंत देखा यह आपण मात्र 15 मिनिट भितर मुझे देखी पारि 15 मिनिट भितर आमर यात्राटी स्टार्ट हम। देखु माँ कालीजाईंकर नामटी बर्तमान आसीज एवं बर्तमान देखो आपड़ दुईटी फटो देखिपे यहाँ हूँ माँ कालीजाईंकर साइड फोटो यहाँ दृश्य एवं आम आमर यात्रा आरंभ करवा बर्तमान चलतु स्टार्ट करवा आमर वीडियो। Let's start our journey. स्वागतम दर्शक बंधु आ बर्तमान आम पहुँची जाइचु आम एठू आम कालीजाई को यात्रा आरंभ करूँ आपण 15 मिनिट भितर पूरा सब सर्ट करके आपन कालीजाई बुले मैंने बुलेबी आईटा मोर प्रथम आपन कही मैंने आपन जानी कि मुझे आपको जमी कालीजाई बुलेबी आप देखुते आम बर्तमान आस्टेसन टे पहुँची सारी आस्टेसन टू आम कालीजाई को यात्रा आरंभ करूँ। चारि पाख आपण मैंने देखिपे किपर यार दृश्यटा एपटे मेन रोड मत जाइए NH 316 आ लोक मैंने आसेसन किसी अच्छा बर्तमान चलतु बर्तमान डंगा पाखक जाऊँगी डंगार बसिक आपण मान सागर आम से डंगार यात्रा आरंभ एवं आम डंगार बसी पड़ू बर्तमान डंगा भी स्टार्ट हो गलानी एवं जीवाक आम आरंभ करुँ बर्तमान डंगाटा टिके चली आस्ते आस्ते चलती कहीं आम जो नालटा हो नालू बाहरला आम भल आम मैंने बाट देखिए आम जीवु तो से बर्तमान डंगा बर्तमान चलवा आरंभ कर स्लो जाऊँगी टे पर किसी समय पर बर्तमान स्पीड और दी पाखर दृश्य देखिपारे आप डंगा चलला समय किपर देखा जाए और आम किपर डंगा सब गुड़िक रुटा हो थुआ जाइए आप देखिपारे डंगाटी को बर्तमान वीडियो को टिके स्किप करदे कहीं आम बहुत आम 3 घंटार यात्रा करूँ ना से 3 घंटार यात्रा पर आम मझे आपण कि दृश्य देखाइबू बर्तमान आप देखिपारे ये बर्तमान आम बर्तमान डंगा स्पीड चली आउ स्पीड रे चलिया भीतर आप साउंड भी शुणी पारे डंगार साउंडटा आउ तो डंगा स्पीड रे चलला आप देखिपारे डंगा स्पीड चलने भी तार अनुभूति पड़े आम निश्चिंत भाव आसिक ये कालीजाई जीवार दृश्यटा को अनुभव करेंगे जो मैंने भी देखी था। ओके बर्तमान आमर डंगाटा स्पीड रे चली देखु बर्तमान आम अल्प अल्प बाट जाइए बर्तमान डंगाटा तो स्पीड रे चली साउंडटा भी जोर शुभुची अल्प बाटे आम बर्तमान हो देखते आम गोटे दीप टाइप किसी देखा जाए माने जो चारि भाग बर्तमान तार जो जलराशि अच्छे मध्य कि स्थल भाग से कि कुड़िया पर देखा कुड़िया गोटे अच्छी देखते देखते ये किसी लोक मैंने रोचे माछ दलाली मैंने कि कौन रोचे बोधे से कुड़िया देखा तापर आम जा बर्तमान वीडियो काटी देगा वीडियो देखते स्पीड चलती बहुत स्पीड चलती स्लो भी देखते जानते स्पीड आम डंगाटी चली देखते पक्षी उड़ी जाए देखते देखते पक्षी बर्तमान ये पक्षी दृश्य आम आहरी बर्तमान 2 घंटार पर बोधे वीडियो करके वेट करके छाड़ी से बर्तमान से पक्षीटा देखिए पक्षीटा बसी पक्षी उड़ी एक्चुअली ये दृश्य ना देखा बहुत कम मिले आम केवल चिलिकार आसिले दृश्यटा देखिए चिलिका भितर पक्षीटा उड़ी जाऊे बर्तमान देखिए पक्षी के तरह बस डांग उपर के तरह बस देखते पक्षी गोटे पहरुची गोटे गोटे 2टा पक्षी उड़ी जाऊँगी दृश्यटा एक्चुअली रियल बहुत भल लगे कैमेरा अपेक्षा पिला सब मराही डंगार सरी पिला सब मराही चिलिका भितर माछ माछ करके देखते पक्षी गुड़ा केमी उड़ी जाए ये सब वीडियो ना किसी समय कटा होपर कि सब 3 घंटार आम 6 घंटा 8 घंटा काल आम यात्रा कर 8 घंटार आम देखी पारे ना से छोटा करके 15 मिनिट भितर तेनाली आम नाउरी हाइट डंगा नहीं जाऊँगी बर्तमान से माछ धरिया बहुत आसते बर्तमान से मेसीन आनी कि ये देखते अन्य भाई आमको देखा आम गोटे डाउट्रे पड़ जाता से आमको वीडियो देखा कि ये जीव बोल
ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଡଙ୍ଗାଟି କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀଟା ଏଇଠି ପକ୍ଷୀ ସବୁ ପକ୍ଷୀର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଉଡ଼ିଗଲା ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି କ'ଣ ବେଙ୍ଗାଳିଆ ନା କ'ଣ ଏଇ ବୋଧେ ଏଠି ଶଙ୍ଖଚିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛି। ଶଙ୍ଖଚିଲ ଇଏ ତ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏଇ ଚିଲିକା ଭିତରେ ମାତ୍ର 2ଟି ଶଙ୍ଖଚିଲ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସେଥିପାଇଁ ତ ରେକର୍ଡ଼ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଲ ସବୁ ଟେକିକି ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଏଠି ଡଙ୍ଗାରେ କିପରି ଗଲାବେଳେ ଜାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଟେକା ହୋଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ତ ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନାଉରିକି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଠି କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଉରୀ ଭାଇଟେ ଆମର ଏଠି ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ନାଉରୀ ଭାଇମାନେ ଏଠି ମାଛ ଧରିବାକୁ ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୂରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘାସ ପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଘାସ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଘାସ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏଠାରେ କିଛି ବୁଦା ଟାଇପ୍ର ଏଠି ଅଛି, ଠାଏ ଠାଏ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନାହିଁ କାହିଁକିନା କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପକ୍ଷୀଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ଆପଣ ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସର୍ଟ କରିଛି, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦା ବୁଦା ହେଇକି ସେ ଘାସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଇ ଘାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ପକ୍ଷୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏଠି କେତେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଘାସ ଗୁଡ଼ିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଭଲରେ କ୍ୟାମେରା ସେ ଭଲରେ ଆସୁନି, କାହିଁକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣଟା ପଡ଼ୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କ୍ୟାମେରାରେ ଭଲରେ ଆସୁନି। ଏଠି ନାଉରୀ ଭାଇଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲିକାରେ ତ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେଣି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ପରେ ଆମେ କାଳିଜାଇଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହା ପରେ କାଟିଦେବି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟର ନା 4 ଘଣ୍ଟାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ କାଟିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଳିଜାଇଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। କାଳିଜାଇଙ୍କଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କାଳିଜାଇ ଦୂରରୁ କିପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ମାନେ କାଳିଜାଇଙ୍କର ମନ୍ଦିର କିପରି ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିଜାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡଙ୍ଗାରେ ତା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ପାଖାପାଖି ହେବା ସମୟରେ ଆମେ କାଳିଜାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଚାଲିଥାଏ। ସେଟା ଗଡ଼ ଜେଟିଠୁ ସରକାରୀ ଘାଟ ଡଙ୍ଗା ଏଠି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଜାଇଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟଟି କିପରି ପାହାଡ଼ ମନ୍ଦିର ତା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗାଟି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ତ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗଲେ ଆହୁରି ତାକୁ ଭଲସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତ ଯିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରଥମରୁ କିଛି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ଚିଲିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିଜାଇଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ କାଳିଜାଇଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍ଗାଟି ତ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ପତାକାଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ଏଇ ଚିଲିକା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପାଖେଇ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଡଙ୍ଗା ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଘାଟ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡ଼ିକ କିମ୍ବା ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ରହିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଘାଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନେ ସବୁ। ଅନେକ ଦର୍ଶକ ତ ଏଠିକି ମାନେ ପିକନିକ୍ର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଡଙ୍ଗା ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାଖରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଭାଇମାନେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନାଉରୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ କରେଣ୍ଟ କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ବୋଧେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଭଲରେ ତ ଦେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ସବୁ କାମ ସୋଲାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଲିଛି। କାହିଁକିନା ସୋଲାର ଏଠି ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ପରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବେ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସୋଲାର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କି ବହୁତ ଏଠାରେ ସୋଲାର ଲାଗିଛି। ଆଉ ସୋଲାର ସାହାଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାହାଡ଼ଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ସବୁ ମଝିରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ସେ ମଣ୍ଡପ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଠାରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଡଙ୍ଗା ରଖିକିରି ସେଠାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରୋଷେଇ କରିକି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହିପରି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି। ଏମିତି ପାହାଡ଼ଟା ଲମ୍ବିଛି ବହୁତ ଦୂରକୁ, କିଛି ସୀମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ଦୂର ନା, ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଡଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପାଖାପାଖି ରହିବାକୁ ଯିବ। ଏଇଠି ପାଖରେ ଆମର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆସିଛି ସେ ମଣ୍ଡପ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ବୋଧେ ଆମ ଡଙ୍ଗା। ଆମ ଡଙ୍ଗା ରହିଲା ପରେ ଆମେ ସେଠାରୁ ବାହାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ କିପରି ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଲିଗଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲିନି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡଙ୍ଗାରେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିଜାଇଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଆମେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ। ହେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅରଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ, ମାନେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବରଗଛଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଗରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏସବୁ ଆମରି ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଏଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଆସିଥିଲେ, ଆମରି ଭାଇମାନେ ସବୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଆମରି ଗାଁ ଠାରୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରୋଡ଼ଟି ମାନେ ରାସ୍ତାଟି କିପରି ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଟିକେ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ପାହାଚ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବରଗଛଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବରଗଛଟିଏ। ଏବଂ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଥମରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏ ଘରଟି ଆସିଛି, ଏଠାରେ ଶୌଚାଳୟ ଅଛି ମଧ୍ୟ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଆମର ଏପରି, ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଘର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ସେ ଉପରକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ପ୍ରଥମରୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କର କୂଅ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏ କୂଅରୁ ସମସ୍ତେ ପାଣି କାଢ଼ିକିରି ନିଜର ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଆ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କଇଁଚଟିଏ, ଗୋଟିଏ କଇଁଚ ମାତ୍ର ସେ କୂଅ ଭିତରେ ରହିଛି। ସୁନ୍ଦର କଇଁଚଟିଏ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଇଁଚ ବଡ଼ ବି ହେଉଛି ବହୁତ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସାମ୍ନାରେ, ତା ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମିଠା ଦୋକାନଟି ଅଛି ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ଫାଇବରର ସବୁ ଏଠି ବସା ପୋଲ ଯେପରି ସେଇପରି ଭାବରେ ଏସବୁ ଫାଇବରରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୋଳ ହୋଇଛି, ଖୋଳ ଟାଇପ୍ର। ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଫାଇବରର ନଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଏହାପରେ ଚାଲିବାକୁ ନା ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦର୍ଶକମାନେ ସବୁ କେମିତି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ମଜା ଲାଗେ ଏଠି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଭାସୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏହାପରେ ଚାଲିବାକୁ ଦେଖୁନା, ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡଙ୍ଗା ତ ସବୁ ଆସୁଛି, ସେଇପରି ଲାଗୁଛି କାଳିଜାଇଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ଏପଟେ ଆଉ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣମାନେ କେତେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ଏଇଟା ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଜାଇଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ତା ଆଗରେ ଥିବା ଏଇ ମଣ୍ଡପ, ମାନେ ଛୋଟ ଇଏଟିଏ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କର କିପରି ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି ହିନ୍ଦୀରେ, ଓଡ଼ିଆରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଳିଜାଇଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ଏଠି ମାଆଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରୁ ଟିକେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ମନା, ମା କାଳିଜାଇ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମା କାଳିଜାଇଙ୍କୁ ଆପଣ ଏମିତି ଦୂରରୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପଟି ଥିଲା, ସେ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଏଇ ମାଆଙ୍କର ନାଁ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ବିରାଜମାନ। ଆଉ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବୃଷଭ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥରରେ ତିଆରି ମଧ୍ୟ ବୋଧେ, ହଁ ପଥରରେ ତିଆରି। ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଏଇଟା, ମା କାଳିଜାଇଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ମା କାଳିଜାଇଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କର ଏଠି ଇଂଲିଶରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ମା କାଳିଜାଇ। ଏବଂ ତା ସାଇଡ଼ରୁ, ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଯେଉଁ ସାଇଡ଼ ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଛି, ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏ କିପରି ହେଇଛି। ଡଙ୍ଗା ସବୁ ଆସିକି ଏଠି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଠି ଚାରିପଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ସାଇଡ଼ ପଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ସ୍ପେଶାଲ ଝାଲ ମୁଢ଼ି ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସୋଲାର ଲାଗିଛି। ରହିଲା ମାନେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଟା। ଆମର ମାନେ ସାଇଡ଼ରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା।
ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ବୁଲିକି ଯିବା ସେପଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ମାତ୍ର 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆପଣ ନିଜର କପି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚିଲିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିଜାଇଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ ଅଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିଲିକାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲି ସେ ସାଇଡ଼୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁନଥିଲି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି ସେ ଉପରକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଘରଟେ ଦେଖିଥିଲି ସେ ଘର ଉପରୁ ଥାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିଲା ପରିକା। ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଯେପରି ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଏ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିଛି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଚାରି ପାଖରେ କିପରି ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ମାଆଙ୍କ ପୁରା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୋଲାର ବହୁତ ସୋଲାର ଲାଗିଛି। ଏଠାରେ ବୋଧେ ବିଜୁଳି ପାଇଁ ଏଇ ସୋଲାରକୁ ବୋଧେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ବୋଧେ ଭଲରେ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସୋଲାର ତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସେ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନେଲୁ।